हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकंड पीयूसी विद्यार्थियों के लिए लेटर राइटिंग लेकर उपस्थित हूँ। मिड टर्म एग्ज़ाम आ रही है और एनुअल एग्ज़ाम भी आने वाली है, और इसलिए दोनों एग्ज़ाम में किस तरह से पत्र लेकर लिखना है या पत्र लिखना है। तो दो टाइप के पत्र सिलेबस में है। एक तो ऑफिशियल लेटर, अनऑफिशियल लेटर, पर्सनल, इम्पर्सनल। ये दो तरीके से या दो टाइप के पत्र एग्जाम में क्या दो में से एक आ जाता है। तो वो पत्र किस तरह से लिखने चाहिए तो आज आपको सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल है, आप हाई स्कूल से ही क्या लिखते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपको अगर ये वीडियो यूज अगर हो रहा है तो एक लाइक करिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए और सारी नोटिफिकेशन फर्स्ट आपको पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज एक पत्र पर यानी पर्सनल लेटर या अनऑफिशियल लेटर या व्यक्तिगत जो लेटर कहते हैं, पत्र खत कहते हैं, तो उस पत्र के बारे में चर्चा करूंगा। स्टूडेंट्स, ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಈ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಥವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಪತ್ರ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದನೇ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು, ನೆನಪಿರಲಿ। ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 5 ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 4 ಇದೆ। ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, suppose new students they are watching this video, so please subscribe and support me और इसी तरह का आप देखते रहिए क्योंकि आपका सपोर्ट क्या मुझे चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, just come today we discuss about only letter writing। So we have in our syllabus 2 types of letter writings are there। So first one official and another one, second one is unofficial। so आज जो पर्सनल लेटर है, today we discuss about पर्सनल लेटर, how to write this letter writing। so ये बहुत ही इजी से क्या सीख लेंगे और आसानी के साथ क्या हम लिख भी क्या सकते हैं। और लिखने के लिए जो ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ भी क्या रहना जरूरी है। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ। ಸೊ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ लेटर राइटिंग, सो अदर मेले हेगे बरेयोदु अंत नानु हेळिकोड्तीनि। आइए आज आपको ये लेटर दिखाकर लेटर पढ़कर और चर्चा शुरू करेंगे। यस स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग सलुವಾಗಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು। ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲ, ಇಂಪರ್ಸ್ನಲ್ಲ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ಲ, ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು। ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ। ಮೋಹನ್ ಕಿ ಬಹನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
मोहन की बहन न्यायाधीश बनना चाहती है। न्यायाधीश मीन्स टू बिकम ए जज। न्यायाधीश बनना चाहती है और उच्च शिक्षण या शिक्षा पाना चाहती है। सो मोहन की जो बहन है वो बहन न्यायाधीश जज बनना चाहती है और हायर एजुकेशन भी क्या पाना चाहती है, प्राप्त करना चाहती है। और इस विषय पर क्या वो पत्र लिखती है, किसे? पिताजी से। सो पिताजी, मम्मी और बहन, भाई, फ्रेंड, ये 5 टाइप के जो लेटर है ना, अगर हम लिख रहे हैं तो ये बन जाता है पर्सनल लेटर आर अनऑफिशियल। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ 5 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಾಗಲಿ, ತಂದೆಗಾಗಲಿ, ಅಣ್ಣನಿಗಾಗಲಿ, ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿ, ಗೆಳೆಯ, ಈ ಜನರಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವೊಂದು ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್, ನಾವು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. Which students is writing this letter writing, no? Such students, they write to their address. From address ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಹನ್, ವಿಜಯನಗರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆ ಡೇಟ್ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಲೆಟರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಆ ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್, ಯಾಕಂದರೆ ರೂಲ್ಡು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಈ ಫುಲ್ ಹೀಗೆ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ದು ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯು ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸು ಹಿಯರು. ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಹೀಗೆ ಪೇಪರ್ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎಂಟಿ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ದೆನ್ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹಿಯರು ವಿ ರೈಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ತಂದೆಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ, ತಾಯಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡು ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪೂಜ್ಯ ಪಿತಾಜಿ. ತಂದೆಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಪಿತಾಜಿ, ತಾಯಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾಯಿಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು. ನಮ್ಗಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರಿಯಾ ಮೋಹನ್, ಪ್ರಿಯಾ ರಾಕೇಶ್, ಪ್ರಿಯಾ ಸುರೇಶ್, ಪ್ರಿಯಾ ಗೀತಾ, ಏನು ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಬರ್ದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕೂಡ ಬರೆಯೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾದರ್ ಪ್ರಣಾಮ್, ಆಪ್ಕೆ ಪ್ಯಾರೆ ಬೇಟೆ ಮೋಹನ್ ಕಾ ಸಾದರ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ಸಾದರ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡು ಸಾದರ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ಇವೆರಡು ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ರೈಟಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ರಿಯಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓದ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ರೀಡ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್, ದೆನ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನು, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಪ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, आपके आशीर्वाद से यहाँ हम सब कुशल है, वहाँ आप कुशल है ऐसे मानता हूँ. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಮೈ ಮಾನ್ತಾ ಹೂँ. ಗರ್ಲ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾನ್ತಿ ಹೂँ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. मेरी बहन न्यायाधीश बनना चाहती है, मगर माताजी चाहती है कि उसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗ ಮೋಹನು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವಳು ಬಹನ್ ಏನಿದ್ದಾಳೆ, ತಂಗಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ, ಇವಳು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವಳು ತಂಗಿಯ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೇಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ವಿವಾಹ ಬೇಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಮೋಹನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. बहन अभी शादी नहीं करना चाहती है, मगर माँ उसके लिए अच्छे भविष्य के लिए सोच रही है और वहाँ लड़का उसके ठीक है कहती है. यानी
मम्मी भेजना नहीं चाहती है बेटी को हायर एजुकेशन के लिए या उच्च शिक्षा के लिए, और न्यायाधीश भी क्या बनना माँ को क्या ठीक नहीं है, और माँ एक अच्छे लड़के को क्या देख ली है, और ऊपर से बेटी का जो भविष्य है ना उस भविष्य के बारे में वो सोच रही है. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ವಿಚಾರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಥಾಟ್ಸ್. नेक्स्ट नोटिस स्टूडेंट्स के लिए वहाँ लड़का उसके ठीक है कहती है, लेकिन बहन कहती है कि कोविड के बाद स्थिति बदल गई है और माँ की भावनाओं को भी समझ रही है. इसलिए पिताजी आप थोड़े दिन की छुट्टी लेकर माँ और बहन को प्यार से समझाइए ताकि घर का माहौल बेहतर बन जाए. तो मोहन डैड को पत्र लिख रहा है कि आप छुट्टी लेकर घर आइए और माँ को और बहन को समझाइए और घर का माहौल भी क्या ठीक बन जाए. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಸಲುವಾಗಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಜಗಳ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಲೀವ್ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಬಂದು ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ मोहन तन तंदे पत्र बरीताने. सो दिस लेटर इज सो गुड. देन इतना ही आपके आने का इंतजार रहेगा, सप्रेम प्रणाम. सो डैड को लिख रहा है कि पिताजी आप आने का ही क्या इंतजार यानी प्रतीक्षा में मैं हूँ, और सप्रेम प्रणाम आपका प्यारा बेटा मोहन. सो मोहन बेटा होकर अपने पिताजी को क्या ये पत्र लिखा है. सो पत्र में बहुत ही सिंपल वर्ड्स क्या है इस्तेमाल किया, एंड वी आल्सो यूज सिंपल वर्ड्स एंड करेक्ट वर्ड्स को इस्तेमाल करके करेक्ट सेंटेंस का लिखना चाहिए. मिस्टेक्स कम करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा लेटर राइटिंग कितना होना चाहिए, स्वीट एंड शॉर्ट. एक ही पेज पर वन फेस जो आंसर शीट होता है ना उसी पर क्या पत्र लिखना है. तो स्टूडेंट्स ये रहा पत्र, और नेक्स्ट वीडियो में भी और एक ऑफिशियल लेटर लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा. तब तक के लिए ये वीडियो समाप्त करता हूँ. जय हिंद, जय कर्नाटक, वंदे मातरम. स्टूडेंट्स सपोर्ट ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ. सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट. सो आपके सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है. आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलेंगे. थैंक यू. जय हिंद.